فاروق عادل صاحب، آپ نے بھی ایک کالم آج بڑا زبردست لکھا ہے، پاکستانی سیاستدان اور ان کے روحانی پیر. ہم نے یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ جب ٹریک کیا ہم نے بھی پچھلے کوئی 40-50-60 سال کی جو ہماری 70 سالہ ہسٹری ہے، اس میں کوئی حکمران ہمیں ایسا نہیں ملا جس کی کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے وابستگی نہ رہی ہو، تعلق نہ رہا ہو، اور روحانیت جو ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہ رہی ہو. آپ نے تو پوری ریسرچ کی، اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے تمام قائدین کو بھی اور ان کے جو حوالوں سے جو بھی لوگ تھے. یہ فنامنا جو ہے، آپ نے تو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی، آپ کا کالم دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا یہ کیا فنامنا ہے، اس کا ہمارے سسٹم پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، عام آدمی ہے اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. وٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں، یہ ہماری سیاسی تاریخ کے معاملات تو ہیں، اور ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ شروع سے اب تک ہمیں نظر آتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے اور ضعیف العقیدہ ہونے کا معاملہ بھی نہیں ہے. بیسیکلی یہ سائیکالوجی کا معاملہ ہے. آپ اگر کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ کوئی آدمی کسی نجومی کے پاس کیوں جاتا ہے، کسی ہیلر کے پاس کیوں جاتا ہے جو وہ اس کو دم کرے یا اس کو تعویذ دے یا اس کو کوئی ایسا راستہ بتائے جو معمول سے ہٹ کے ہو، ہے نا، تو سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر کچھ لوگ کمزور شخصیت لے کے پیدا ہوتے ہیں. اس کمزور شخصیت کی ایک مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی، اس کی والدہ فوت ہو گئی، والد فوت ہو گیا، تو آپ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کی شادی میں گڑبڑ ہے. کیا یعنی اگر اس کی والد فوت ہوا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بڑی عمر کے، یعنی عورت بڑی عمر کے مرد سے شادی کرے، یہ وائس ورثہ ہو سکتا ہے. تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ جو کمزوری ہوتی ہے، یہ کمزوری انسانوں کو شادی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ شیلٹر لیتے ہیں زیادہ عمر کے آدمی کا، یا اس صورت میں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ہیلر کے پاس چلے جائیں، کسی عامل کے پاس چلے جائیں اور ایسے راستوں سے سہارا لینے کی کوشش کریں جو معمول سے ہٹ کے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کو سائیکالوجی کہتی ہے شخصیت کے عیب. تو یہ شخصیت کا عیب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں وہ لائنیں جو ہے نا میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی اوپینین جانوں گا کہ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس پر اتنی زیادہ جو ٹرولنگ شروع ہوئی ہے آسمہ شیرازی کی، اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا ہے، ٹرینڈ چلائے گئے ہیں. اب جو لوگ آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس صحافت نے، میڈیا نے بہت مدد کی عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے کی، تو وہ اس پر اتنا اعتراض کاہے کو ہے؟ اب یہ صرف چند لائنیں جو میں پڑھ دیتا ہوں. اب کالے بکرے سردار چڑھیں یا کبوتروں کا خون بہایا جائے، پتلیاں لٹکائی جائیں یا سوئیاں چبولی جائیں، معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. آسمہ شیرازی کا کالم کہانی بڑے گھر کی. مجھے بتائیے اس میں آپ کو کوئی ایسی، نہ کسی کا نام ہے، کوئی قابل اعتراض، آپ خود لکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، کوئی قابل اعتراض چیز لگتی ہے آپ کو اس میں؟ دیکھیں، اگر یہ بات آپ کے بارے میں کہی گئی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ میرے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو آپ کو تو قابل اعتراض لگے گی. اب ہو سکتا ہے لیکن اگر میں کام کرتا ہوں تو اگر اس کی بات سامنے آ جاتی ہے تو اس میں مجھے کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو میں سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا. اس میں غصہ اتنا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ پتہ نہیں کہاں تک بات چلی گئی، اور ایک پوری پریس کانفرنس اور پورا ایک ہوسٹیج بنا لیا. اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ان پر بات نہیں ہو رہی. تو کیا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں پر ڈسٹریکشن کی خود بھی کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ اچھا چلو قوم کو اس موضوع پہ لگا دو اور دوسرا معاملہ سارے کا سارا جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ گول ہو جائے؟ سمیع صاحب، ایسا تو ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈسٹریکشن والا معاملہ، اور بڑا پلانڈ ہوتا ہے. کیا شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس میں ڈسٹریکشن کا ایلیمنٹ تھا یا نہیں تھا، یہ بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ اس وقت ایسے چیزیں موجود ہیں جن سے گورنمنٹ چاہے گی کہ چیزیں ڈسٹریکٹ ہو جائیں. تو ایک ایلیمنٹ
महंगाई मौजूद है, आपका जो 1 पेज का एक परसेप्शन था वो ख़तरे में चला गया, या शायद वो कंट्रोवर्सी है, अभी तक नोटिफिकेशन खेल ही खत्म हो गया, तक कुछ पता नहीं। आया। ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला, कल PDM और मुस्लिम लीग ने बड़ा शानदार शो किया है रावलपिंडी की मरी रोड पर, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इस पर आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग हमेशा दूसरों को निशाना बनाते आए हों और उन्हें इसकी आदत ना हो, तो उन्हें निस्बतन तकलीफ़ ज़्यादा होती है। आप अब इस चैनल पे बैठ के शहबाज गिल पे मुझसे तबसरा कराएंगे, पता नहीं मेरे हक़ में क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज गिल साहब की बाज़ गुफ्तगुओं का उनसे मेरी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं है, मैंने टेलीविज़न पे सुनी है, मैंने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक तारीख़ से मिसाल दूं। प्लीज़। आप कोई यानी ये है कोई वाक़या 73, 74, 75 का, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने कोई एक थैले की बिल्ली टाइप ऐसे अल्फाज यूज़ किए, वो स्टेटमेंट दे दी। वो आपको पता है उस ज़माने में बहुत बड़े सहाफ़ी थे और ज़ुबान को, अब तो लोग ज़ुबान को समझने वाला कोई नहीं इस मुल्क में, ज़ुबान को समझने वाले, ज़ुबान की नज़ाकत से मज़ेदार बातें निकालने वाले और बड़े कमाल के लोग थे। तो वो उन्होंने पकड़ लिया और उसकी किट लगाई मौलाना कौसर नियाज़ी की, तो उन्होंने एक तरदीद कर दी। तरदीद में और मवाद मौजूद था किट लगाने का, उस तरदीद की फिर तरदीद की, वो फिर किट लगी उन्हें। तो शहबाज गिल साहब और इनकी तरह दीगर जो हमारे अहबाब और कायदीन हैं, इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब ये करते हैं तो दरअसल वो अपनी कमज़ोरी का ऐलान करते हैं और अपने आप को उस गिरफ्त में दे देते हैं जहाँ बेपनाह तनकीद भी हो सकती है और मज़ाका भी उड़ाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हम नज़र डालते हैं तो मैं जब अभी देख रहा था तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी बड़ी तस्वीर मुझे नज़र आई। एक उनकी तस्वीर पाक पतन में वो मज़ार के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी यानी बहुत पहले की पुरानी वो तस्वीर है। अगर वो चला सकें हमारे प्रोड्यूसर साहब, वो तस्वीर अगर दिखा सकें तो वो एक ऐसी यानी एक ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ख़ुद वो इन चीज़ों को बड़ा राज नहीं है, ये उनके अपने अकीदे की बात है। लेकिन अब अगर वो कोई इस पर ये दिखाए, इस पर बात करे, तो वो कहें कि जनाब ये आप इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी में घुस गए हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये सोच अप्रोच मुनासिब नहीं है। और अगर ख़ुद जब उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने अपनी अहलिया के बारे में भी, उनकी रूहानियत के हवाले से भी बात की, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बात की। फिर वो क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी, बुशरा बीबी साहबा ने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया, वो पब्लिक लाइफ में आई, ख़ुद से आई। जब टीवी पे आके बंदा बात करता है, लाहौर भी कई दफ़ा वो बड़े अच्छे कामों में वो शिरकत करती हैं, तो पनाह गाहें हैं, बच्चों के लिए हैं, ख़वातीन के लिए जो जगह हैं वहाँ पर वो जाती हैं। तो इस पर इतना एतराज़ फारूक साहब? ये सवाल मुझसे बनता है, ये तो आप इमरान खान से पूछें या आपका एनालिसिस क्या है? या उनके तर्जुमानों से। नहीं, डेफिनेटली आप ना उनके तर्जुमान हैं, ना आप कोई उनके हवाले से बात कर सकते। लेकिन एक तरफ हम आज़ादी सहाफ़त को देखते हैं, जिसमें सहाफ़ी का काम है कि उसने हर चीज़ को एनालाइज भी करना है, उस पर बात भी करनी है। लेकिन अगर सरकारी सतह पर जब एक मुशीर आकर इस तरह की बात करते हैं, डेफिनेटली तो जो मीडिया है उस पर उसका असर भी लेता है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब इसको आप ये इस तरह से कर रहे हैं तो इसका जवाब ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, तो ज़ाहिर है मीडिया भी कोई कन्फ्रंटेशन तो नहीं चाहता गवर्नमेंट के साथ। बट डू यू थिंक कि ये अगर हम आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं तो अगर कुछ हैपनिंग हुई है, अगर उसको कोई रिपोर्ट कर रहा है तो फिर क्या करे सहाफ़ी? रिपोर्ट ना करे उसको? सबी इब्राहिम साहब, मीडिया अगर कन्फ्रंटेशन भी चाहता है तो उसमें हरज की क्या बात है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।